we discuss about model question paper 1. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಲ್ಲಿ 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಮತ್ತು 3ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸು: ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQ, fill in the blanks; part B 2 marks questions; part C 3 marks questions; part D 5 marks plus 10 marks questions. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ 8 ವೀಕ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು 5 ವೀಕ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗಲಿಂದಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್: ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ampere, volt, coulomb, ohm. The answer is Colombo. Next, second one: a dielectric material is used in inductor, resistor, capacitor, transformer. The answer is capacitor. In a series connection of capacitor, the total capacitance is sum of all capacitance, product of all capacitance, less than smallest capacitor, greater than largest capacitor. The answer is less than smallest capacitor. Faraday's first law electrolysis states mass is directly proportional to current, EMF is proportional to voltage, mass is proportional to quantity of electricity, mass is constant. The answer is mass is proportional to quantity of electricity. Which law is used to calculate the voltage in a loop? KCL, KVL, Ohm's law, Lenz's law. The answer is KVL. In ideal voltage source as infinity resistance, zero internal resistance, constant power, variable current. Answer is zero internal resistance. The transformation from delta to star is mainly used to increase power, reduce voltage, simplify circuit analysis, reduce resistance. Answer is simplify circuit analysis. Thevenin's theorem helps to increase voltage, reduce a complex network with an equivalent circuit, store energy in circuit, generate alternating current. Answer is replace a complex network with an equivalent circuit. Magnetic reluctance is analogous to resistance, reactance, conductance, capacitance. The answer is resistance. The direction of induced EMF is given by Ohm's law, KCL, Lenz's law, Fleming left-hand rule. The answer is Lenz's law. In AC, the form factor is defined as peak divided by RMS, RMS divided by average, average by peak, RMS divided by peak. The answer is RMS divided by average. The total
impedance in series RL circuit is R XL plus XC, B square root of R square plus XL minus XC square, XL plus XC, R minus XL minus XC. The answer is B, square root of R square plus XL minus XC square. In three-phase star connection, line voltage is related to phase voltage as VL is equal to V phase, line voltage is equal to root 3 into phase voltage, line voltage is equal to phase voltage divided by root 3, line voltage is equal to 3 into phase voltage. Answer is B. VL means line voltage is equal to root 3 into phase voltage. The power factor of purely resistive AC circuit is 0, 1, 0.5, infinity. The answer is 1. ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ power factor. The equation for power in three-phase balanced circuit is root 3 into VL into IL into cos theta, means power factor. So B 3 into VL into IL into cos theta, VL into IL into cos theta, D root 3 into VL into IL. The answer is A, square root of 3 into VL into IL into cos theta. Next, part A, multiple choice question, sorry, fill in the blanks. This one, fill in the blanks, 5 marks questions ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾ explain the direction of induced EMF. Lenz's law. Dash inductance occurred between two coils. Answer is mutual inductance. One complete set of positive and negative value of AC waveform is called as dash cycle. Opposition offered by on RLC circuit to AC is called impedance. Multiplication purpose vector are to be represented in dashed form, polar form. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎನಿ 5 ಕ್ವಶನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನಿ 5 ಕ್ವಶನ್ನ ಬರಿಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 8 ಕೂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಫೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ electric flux. Electric flux is defined as the total number of electric lines of force passing normally through the given surface. The unit is Weber. Electric field intensity. Electric field intensity is force expressed by a unit positive charge placed at a point in electric field. So formula E is equal to F by Q, unit is N by C or V by M. Next, second question, what is the formula for energy stored in capacitor? So capacitor store ಮಾಡೋಕ್ಕೆ stored formula ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The energy stored in capacitor given by, so W is equal to 1 by 2 C V square. C means capacitance, V means voltage across the capacitor. So very important question. Next, third question,
ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರೈ ಸೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಬಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಇದನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಪೀಟಲಿ, ಸೊ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಡ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ, KCL ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಾಟ್ ಈಸ್ MMF and its unit? MMF means magnetomotive force. It is the magnetic potential which produce magnetic flux in a magnetic circuit. So magnetic circuit ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ magnetic potential which produce magnetic flux in a magnetic circuit. So formula MMF is equal to N into I. So unit is ampere per turn. Next, 6th question. Write the expression for RMS value of sinusoidal voltage. So RMS value of sinusoidal voltage is given by VRMS is equal to V maximum divided by root 2 is equal to 0.707 V max. So ಇದು V max. Mention the 2 advantage of 3-phase system over single phase system. So ಇದು very easy. So more power is transmitted for same conductor material. Machines are smaller, more efficient and have a smooth torque. Next, define the term of impedance. Impedance is the total opposition offered by the AC circuit to flow of alternating current. It is the vector sum of resistance and reactance. So Z is equal to impedance is equal to root of R square plus XL minus XC whole square. So ಇದು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಓಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ 8 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ. List the factor affecting capacitance of capacitor. The answer is the capacitance of capacitor depend on the following factors. ಈ factors ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು obtain ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು obtain ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೀರೀಸಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್.
ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ವೋಲ್ಟೇಜು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಎ ಲೋಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಲೋಡ್ resistance is equal to internal resistance of the source. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ RL is equal to R internal. So load resistance is equal to the internal resistance of source. So explain: when this condition satisfied, power delivered to load becomes maximum. This theorem is mainly used in communication circuit. So next question, explain the concept of mutual induction. Mutual induction phenomena by which change in current in one coil induced in EMF on nearby coil. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ EMF ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ನಿಯರ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಟೂ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಕಪಲ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕಲಿ ಕಪಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಲ್ಲಿ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಇಂಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಅದೇ ಡೆಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನೆಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿರೈವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ impedance in RL series circuit. ಸೊ RL series, R ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, L ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, R ಆ್ಯಂಡ್ L ಸೀರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು R, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು XL. ಸೊ XL, the impedance is given by vector addition. This is the vector addition. So Z is equal to, Z means impedance, is equal to root of R square plus XL square. This impedance opposes the flow of AC current. Next, explain vector representation of leading and lagging current. So leading current ಅಂದ್ರೆ ಏನು, lagging current ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So lagging current in an inductive circuit, current lags behind the voltage angle. So behind the voltage angle. In leading current, in capacitive circuit, current leads behind the voltage angle. This represented by phasor diagram. This phase angle shown in the relation between voltage and current. ಇದು voltage and current ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, EMF ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್.
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎಮ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್, ರಿಲಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ದಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎನಿ 5 ಬರೀಬೇಕು. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ ಟು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಮೈಕಾ, ಪೇಪರ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 5 ಟೈಪ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ ಎನಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಶ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಇದ್ರದ್ದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ KVL ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಸೋರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವು ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಲೇಬಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ B, C, D, E and F. The sign ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When traveling a loop sign is a positive or negative sign to each voltage based on this polarity. So positive negative ನ ನೋಡ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. The equation A, B, C, D, E, F is equal to 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿರೈವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು. 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. ಸೊ ಇದು 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C ಮತ್ತು V ಹಾಕೊಂಡಿದ್ವಿ. C1, V1, V2, C2. ಸೊ V ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಕಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ C is equal to C1 plus C2 plus C3. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿರೈವೇಷನ್. ಒಂದು ನೀವು ಫಿಗರ್ ಬರೆದು ನೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಟಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಗಿವ್ ಎನಿ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು and give 2 example. Electromagnetic induction is phenomena by which EMF is induced in conductor where the magnetic flux linking the conductor charge. So conductor charge is statement. So next ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು,
ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇನ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟು ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಬ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಥೇನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಸ್ಕೆಚ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಏನೇನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನೋಡ್, ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಸಪ್ರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದಿದೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪವರ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಸೋರ್ಸ್ force lithium ion is moved to back from the cathode to anode ಆಗುತ್ತೆ, where they stored between layer of graphite. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಅವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈಚ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಸೈನೋಸೈಡಲ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಫ್ ಸೈನೋಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪೀಕ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪೀಕ್. ಸೊ ಇದು ಪೀಕಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನು 0 to 180 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಓವರ್ ಟು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಅವರೇಜ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು 2/5 VM. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಅವರೇಜ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು 0.637 VM. ಸೊ ಇದು ಅವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, 0.637 VM. ಇದು ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ RLC series resonance with vector diagram. RLC series resonance with vector diagramನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಲ್ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು RLC series resonance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೆನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ L ಆ್ಯಂಡ್ capacitance C are connected in series to a alternating voltage supply, the circuit is known as RLC series circuit. ಇದನ್ನು RLC series circuit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ RLC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ Z is equal to √R² ಪ್ಲಸ್ ಸೊ XL ಮೈನಸ್ XC ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು XL is equal to ω/L, XC is equal to 1/ωc. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2π√L/C. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿ ಅಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್
phase voltage, line current and phase current of three-phase star connected system. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಐ ಎಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೇಸ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್, ಇದನ್ನು ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು. ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಲೈನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಇವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋಂಥ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು RYB. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಇದು ಫೇಸ್ ಎ, ಫೇಸ್ ಬಿ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ √3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ VL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಆಫ್ VP. ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ದ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ ಲೈನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VP ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VL ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √3. ಇದನ್ನೇ ಈಗ VP ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ √3 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್, IL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೇಮ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಟು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಲೋ ಪವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 2. ಸೆಕ್ಷನ್ 2ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 6 microfarad, 3 microfarad and 2 microfarad connected in series. Find total capacitance and energy stored between when connected in 12 volts supply. 12 volts supply ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. 1/CQ. ಸೊ 1/C1, 1/C2, 1/C. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ C ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 microfarad ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ W ಇದು 1/2 CV². ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 72 microfarad ಜೌಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಸೇಮ್. A 3-phase 4-wire system. 3-phase 4-wire ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ವೈರ್ ಬರೋದು ಯಾವುದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾತ್ರನೇ 4 ವೈರ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. 3-phase 4-wire system as a line voltage is 400. Line voltage is 400. Find the phase voltage, line current and total power consumed by 320. So 20 ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಲೋಡು. 20 ಓಮ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3-phase 4-wire ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿವಿನ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಗಿವಿನ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಫೇಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VL ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೈನ್ ಕರೆಂಟ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಕೊಟ್ಟು √3 VL ಇಂಟು IL ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನೀಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ RL ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ RL ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ RL ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್. ಸೊ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ VR ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ VR ಆ್ಯಂಡ್ VR ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಕರೆಂಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ VL ಲೀಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ 90 degree. The supply voltage V is the vector sum of VR and VL. Next B question, vector ಇದರದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೈ ಗಿವನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದು ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ 2 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 5 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಲೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VTH ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಇದು ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಕರೆಂಟ್ 2 ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ V1 ಮೈನಸ್ V2, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು V1 ಮೈನಸ್ V2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಇವೆರಡು ಕೂಡ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಸೀರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟು 28 ವೋಲ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 7 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ohm ಮೈನಸ್ 1 ohm ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21 ಬೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4.2 amps. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VTH. ಸೊ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ 1 ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1, ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್ B1 ಅಂದರೆ ಇದು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ 28 ಮೈನಸ್ 4.2 ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು 4 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11.2 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. VTH B2 ಮೈನಸ್, ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈನ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B2 ಪ್ಲಸ್ I ಲೂಪ್ ಇಂಟು R3 ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ 7 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು 1 ಇದು ಕೊಟ್ಟು 11.2. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ RTH ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ R1 ಇಂಟು R3, R1 ಪ್ಲಸ್ R3. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ RTH ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ R2ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. IL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VTH ಡಿವೈಡ್ ಬೈ RTH ಪ್ಲಸ್ RL. ಸೊ ಇದು ಥೆವೆನಿನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 11.2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು RTH ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 0.8. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು 0.2.
ಆ್ಯಂಡ್ 0.8 ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ 4 ಆ್ಯಂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ 4 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಟು 2 ohm resistor is 4 amps. Next, last one question. So a coil inductance 1 Henry and resistance 10 ohm is connected to 30 volt 50 hertz. To find the inductance, reactance, impedance, current, power factor and power consumed. So ಇಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ XL = 2πf × L. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, XL ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ V/Z ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ R/Z ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ V/I × cos θ. ಸೊ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ √3 ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು V/I cos θ. ಸೊ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ PPTನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಲೇಟರಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೇಟರಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದಂತೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.